قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. یہ مقابلہ تقریر ہوتا ہے اور وہ تمام بچے جو یہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام اجزائے ترکیبی جو کسی بھی تقریر میں حسن پیدا کرتے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی تقریریں کریں. اور اس تقریری مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارا جوری پینل صاحبان علم و دانش یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. علمی ادب کے ساتھ تعلیم و تعلم کے ساتھ اور درس و تدریس کے ساتھ ان تینوں ہی شخصیات کی دیرینہ وابستگی اور اردو ادب کے حوالے سے آپ کی جو آراء ہوتی ہیں بڑی قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ کے ساتھ تشریف فرما کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب شاہد مسرور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شاہد بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما رضوان زیدی صاحب جن کے ذکر کے بغیر ڈیبیٹ سرکل کا ذکر نامکمل ہے. رضوان بھائی آپ کا بھی خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف. اور جو موضوع ہے آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. یقیناً آپ کی بھی سماعتیں منتظر ہوں گی جب آپ سنیں گے کہ آج کا موضوع ہے وقت کی قدر. اور یقیناً جو ویلیو آف ٹائم ہے یہ کسی کی بھی زندگی میں بڑی امپورٹنس بڑی اہمیت رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وقت ایک برف کی طرح ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ اس کو مفید بنائیں یا نہ بنائیں. وقت ایک برف کی طرح ہے جو مستقل اور مسلسل گھل رہا ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں, اس کو یوٹیلائز کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو اس انداز سے اس کی قدر کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اور ایڈوانٹیجز لے سکیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ آر شائننگ اسٹارز گوئنگ ٹو امپریس آر ججز, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس بیوٹیفل ٹاپک ویلیو آف ٹائم. اور سب سے پہلی کنٹسٹنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر کی مریم شہباز بیٹا روسٹم پر تشریف لائیں. اور ٹائم جو ہے ہمارا 2 منٹس 30 سیکنڈز اور 30 سیکنڈز کا اس میں مارجن بھی موجود ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے اندر اندر رہتے ہوئے آپ اپنی تقریر مکمل کریں گے. تیار ہیں آپ؟ اسمائل کے ساتھ اسٹارٹ کریں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا, کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا, قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا. سرداری وقار کسی کام کو مقررہ وقت پر سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے. دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص وقت کا پابند رہے. حاکم ہو یا محکوم, آقا ہو یا غلام, امیر ہو یا غریب, یہ سب وقت کی قدر کر کے ہی اپنے مقام تک پہنچے ہیں. جس طرح دریا کا بہتا ہوا پانی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا, اسی طرح وقت کا واپس آنا بھی ممکن نہیں. مظاہرے قدرت بھی وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں. چاند اور سورج کا وقت مقرر ہے, طلوع غروب ہونا بھی وقت کی پابندی کا ایک ثبوت ہے. اگر چاند, سورج اور دیگر نظام فلکی وقت کے پابند نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. گرد لالچ کی جمی ہے کس قدر افکار پر, کون جانے کیا لکھا ہے وقت کی دیوار پر. سرداری وقار اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز, روزہ, حج وغیرہ ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں. مؤذن مقررہ وقت پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے, ہم مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بہت پسند ہے. جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اور جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ. وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. بہت اچھے انداز سے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر موضوع ہے وقت کی قدر. اور سیکنڈ پارٹیسپینٹ, سیکنڈ کنٹسٹنٹ آف دا ڈے طیبہ عرفان. بیٹا کم ٹو دی روسٹم اینڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ یور اسپیچ. آپ کے پاس بھی 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ قریب آ جائیں تھوڑا سا. یس, آر یو ریڈی؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. وقت کی بربادی انسان کو ذہنی دباؤ اور پچھتاوے میں مبتلا کر دیتی ہے, مگر وہ جو اس کی قدر کو سمجھے تو وہ وقت کا سکندر بن جاتا ہے. صدر عالی وقار
یہ وہ واحد خزانہ ہے کہ جسے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کامیابی، خوشحالی اور عزت ان لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ یہ وہ واحد دولت ہے کہ جس پر کسی کا قابو نہیں، اگر یہ ایک بار چلی جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتی، اور اگر اسے ضائع کیا جائے تو ناکامی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ جی ہاں صدر علی وقار، وقت کے سکندر وہی بنتے ہیں جن کی نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز ہوتی ہے۔ روز ازل سے لے کر 21ویں صدی کے اس جدید دور تک وقت ہی تھا جس نے انسان کو ماضی سے نکال کر روشنیوں سے بھرے عالیشان محلات میں لا کر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کے ہر شعبے میں کامیاب انسان کی کامیابی کا راز اس وقت کی قدر کے پیچھے چھپا ہے۔ اگر تصوف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اولیاء اپنا امام مانتے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی وقت کی قدر کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزار دی۔ اگر فلسفے کی راہوں میں امام غزالی کا نام گونجتا ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے وقت کی اہمیت کو پہچانا اور ناقابل فراموش کاوشیں سر انجام دیں۔ اگر جابر بن حیان کو دنیا بابا کیمیا کے لقب سے یاد کرتی ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اس عمر میں کھیل اور تفریح کے بجائے اپنی زندگی کیمیا کے لیے وقف کر دی۔ اگر طارق بن زیاد کو دنیا فاتح اندلس کے لقب سے یاد کرتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جبل طارق کے ساحل پر کشتیاں جلا کر اس وقت کو حیرت و سکتے میں ڈال دیا۔ اگر محمد علی جناح کو قائد اعظم کا یہ لقب ملا تو صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنا ہر کام ہمیشہ وقت پر سر انجام دیا۔ اور اگر اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم کو دنیا فخر پاکستان کا لقب دیتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود بھی پاکستان کا نام روشن کیا، اور وقت نے بھی انہیں ایسی عزت بخشی کہ ہر ایک شہری ان پر فخر کرتا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، زبردست حقیقت ہے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہماری آج کی پارٹیسپینٹ کنٹیسٹنٹ فاطمہ ارشاد، بیٹا کم ٹو دی روسٹم۔ آپ کے پاس بھی 2 منٹس 30 سیکنڈز کا منیمم اور 3 منٹس کا میکسیمم ٹائم ہے۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اوکے، اسمائل کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نعمت، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کی جو مدت ہے نا، وہ وقت کی صورت میں عطا فرمائی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک تمہیں مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے قرآن مجید میں قسمیں ادا کی ہیں۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم۔ اور وقت کا جو نزول ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے محبوب تر عمل کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا، الصلاۃ علی وقتہ، وہ نماز جو اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بھی وقت سے جوڑ کر رکھا ہے۔ اگر مقرر وقت پہ نماز ادا کی جائے تو اس وقت کے انوار اور تجلیات کا جو نزول ہے نا، وہ بندے کے قلب و اذہان سے موزن ہونے کا وقت مقرر ہے۔ اگر وہ وقت اضافات الانسان، اگر وہ وقت فوت ہو گیا، گزر گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ رحمت سے، نعمت سے، توفیق سے بندہ فیض ہو جاتا ہے۔ زیر و بلا دیکھنا ہرگز تجھے شایع نہیں، فکر ماضی اور دنیا سے تو نکال دے، فکر ماضی اور دنیا سے تو نکال دے۔ حال کا کیا لینا، حال مستقبل کا پہلا قدم ہے، یاد رکھ، حال مستقبل کو دم بھی بھر لیتا ہے، سنبھال۔
गुज़िश्ता ख्वाब व आइंदा ख्यालत, ना हो काम तो कुछ दिन तमाम, तो दोबारा वो दिन फिर उजड़ी शाम। ना तू कल के अफसोस में आज रो कि कल फिर रोने बैठेगा आज को, कि कल फिर रोने बैठेगा आज को। शुक्रिया। गुड, बिफोर द टाइम स्पीच इन्होंने मुकम्मल की। तीनों ही कंटेस्टेंट्स ने तकरीबन अपने वक्त से पहले ही इन्होंने अपनी तकारीर को मुकम्मल किया है। बहरहाल ये हकीकत है कि वक्त की कदर ही ये सबसे बड़ी दौलत है। और हम चाहते हैं ब्रेक से कबल कुछ कमेंट्स आ जाए हमारे जजेस की तरफ से, स्टार्टिंग फ्रॉम आशकार दावर साहब। सर क्या फरमाइएगा, आज की क्या पार्टिसिपेशंस थी, किस अंदाज से इन्होंने वक्त की कदर की अहमियत को उजागर किया? तो माशाल्लाह तीनों बच्चियों ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि थोड़ा सा देखा जाए इसमें कि कहाँ से किसके नंबर काटे जा सकते हैं। किसी का काटेंगे तो दूसरा ऊपर आएगा। सही, ठीक है ना, वरना हमारा बस हम तीनों को या चारों को अवार्ड दे दें, तीनों को विन करा दें। मरियम शहबाज बेटा, आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइल में स्टार्ट किया और आपके दोनों हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, बिला वजह कर रहे थे ना। तो ये हाथ जो होते हैं एक्चुअली दलाइल देने के लिए होते हैं। सही, कोई बात के उसको आपने विटनेस करना है, दलाइल देना है। बारह इसको थोड़ा कोशिश करें। और अपना जो मवाद था आपका, ठीक है, टॉपर रिलेटेड था। और दूसरी बात ये कि वक्त से पहले आप चली गई, शायद दिया हुआ टाइम भी बहुत आपने कम टाइम पे जल्दी चली गई थी। और तैयबा इरफान, आपने बिल्कुल जब स्टार्ट किया ना, मुझे लगा माजी में हम लोग कहते हैं ये रेडियो पाकिस्तान है, तो एक अनाउंसमेंट स्टाइल में आप शुरू हुई थी। सही, और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, और कंटेंट रिलेटेड आपकी स्पीच थी और अच्छा लगा सुनने में, ठीक है। लेकिन एक पॉज आपने दे दिया था, अनड्यू पॉज, आप भूल गई थी क्या हुआ था। तो वो हमने कहा जजेस पीछे रहते हैं, कहाँ पे पकड़ा जाए इनको। सही, तो पॉज आपका थोड़ा सा हमारी नंबरिंग में इफेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तीसरा, फातिमा इरशाद, आपने कंटेंट बहुत अच्छा था, मवाद बहुत रिलेटेड था आपका। और आपने बिला वजह शाउटिंग बेटा तकरीर करते एकदम चीखना शुरू नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कोशिश करें, पब्लिक को अपने साथ लेके चलना होता है। ये लग रहा है झगड़ा कर रही हैं किसी से, क्या कर रही हैं, बहुत आप शाउट कर रही थी। प्रेजेंटेशन वैसे बेहतर थी, और लेकिन आपने भी टाइम से पहले अपना रस्म छोड़ दिया। बहरहाल ये तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हमने कोशिश की फेवर देने की, लेकिन हम मजबूर थे, हमने नंबर भी काटे। बिल्कुल ठीक। शाहिद मसरूर साहब और रिजवान जैदी साहब के भी कमेंट्स लेंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, सस्पेंस रहना चाहिए। और हकीकत बात है, जिन्होंने इनको तैयारी कराई, मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ कि वक्त की कदर पे इनका आज का ये मौजू था, तकरीर थी। तो इन्होंने तो वक्त की कदर बतानी थी कि अगर 2.5 मिनट का वक्त इनके पास है तो इन्होंने उसको पूरा यूटिलाइज करना था, ताकि एक मैसेज जाता कि वाकई जो वक्त की कदर के बारे में बताने आ रहे हैं, उन्होंने वाकई वक्त की कदर प्रैक्टिकली करके दिखाई है। बहरहाल कमेंट्स लेंगे और फिर फैसला सुनाएंगे। आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद। रहमतों का महीना, अजमतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुलाहिजा किया आपने तकरीरी मुकाबला, और तीनों ही कंटेस्टेंट्स ने आज के टॉपिक यानी कि वक्त की कदर पर गुफ्तगू की, लबकुशाई की सादत हासिल की। लेकिन बहरहाल बिल उमूम ये देखा गया, इन जनरल पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, कि वक्त की कदर इन्होंने प्रैक्टिकली बतानी थी। लेकिन बहरहाल 2 कंटेस्टेंट्स इसमें से ऐसे हैं जो वक्त से काफ़ी पहले ही रोस्टम छोड़ के चले गए, जिसकी निशानदही आशकार दावर साहब ने भी की। और अब जानते हैं शाहिद मसरूर साहब से। सर क्या फरमाइएगा? सबसे पहला काम तो ये है कि मौजू को समझा करें, ठीक है। जब तक आप मौजू नहीं समझेंगे उस पर बात नहीं कर सकेंगे। फिर रटी हुई तकरीर होगी, यही होगा कि 3 मिनट की तकरीर आप जो है वो 1 मिनट और 53 और 48 सेकंड में करके चले जाएंगे। ठीक। हर एक का टाइम वक्त अलग अलग है, याद रखिएगा। मेरी ज़िंदगी कितनी है, आपकी ज़िंदगी कितनी है, नहीं मालूम। हर एक की अपॉर्चुनिटीज़ अलग हैं, असाइनमेंट्स अलग हैं, और हम अपनी ज़िंदगी के वक्त को अपने ज़माने से मैच कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की जो रहमत है वो टाइम और स्पेस से मावरा है। बेशक। तो वक्त को, वो रिवायती बातें कर लेना, जब आप वक्त को समझेंगे तो उसकी कदर समझ में आएगी आपकी। सही। आपने देखें मुख्तसर तकरीर की, टाइम पूरा नहीं लिया, आपने टाइम पूरा नहीं लिया। आपने एक गलती एक है जो आमतौर पे लोग करते हैं, वापस। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं तलफ़ुज़ में बात नहीं करना चाहता, वापस लफ्ज़ होता है। आपने रोशनी कहा, आप बहुत अच्छा बोल सकती हैं, आप बहुत अच्छा बोल सकती हैं। थोड़ी सी, और आप भी बेटा, थोड़ी सी जो है ना, आप लोगों को फिनिशिंग की ज़रूरत है।
باقی تقریریں اچھی ہوئی ہیں. जबरदस्त. रिजवान जैदी साहब क्या फरमाइएगा. बिल्कुल, जिस तरह तीनों बेटियां बहुत अच्छा टैलेंट माशाल्लाह से, और इस उम्र में इस ऑडियंस को फेस करना, कैमरा लाइट को फेस करना आसान काम नहीं होता बेटा. लेकिन मैं वही बात करूंगा मरियम, जिस तरह जो आपके सिखाने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि तलफ़ुज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें. एक तो माइक के बहुत ज़्यादा करीब आके बात मत क्या कीजिए, एक मुनासिब फ़ासला रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आवाज़ क्लियर नहीं आती. और थोड़ा सा तहम्मुल से बात करें. स्पीड की वजह से एक तो नतीजा क्या निकला, अब 1 मिनट 15 सेकंड यानी कि जो दौरानिया था उसका भी आप आधा, बल्कि ये तो आप खुशकिस्मत हैं कि 30 सेकंड आपको इजाफी दिए गए हैं, उसके बावजूद आप उससे एक रहीं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. अच्छा, फिर तैयबा इरफान बेटा, आपके भी जो सिखाने वाले हैं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसका जो तासुर है ना, जो सौती हुस्न है वो बहुत अच्छा है. इसको एक तो संभाल के भी रखिएगा, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, लेकिन वही वाली बात है, कदम हो गया, दौलत हो गया, कौल हो गया, तो ये जो इसको है ना वो कौल है, दौलत है, दौलत नहीं. तो जो आपके सिखाने वाले हैं उनसे मेरी दसबसा गुजारिश है कि इस तरफ करें. और तीसरी बिटिया हमारी फातिमा बेटा, अच्छा अंदाज़ है और आवाज़ पर थोड़ा सा काम, एकदम से जो लाउड होने की वजह से ना आवाज़ थोड़ी सी चुभने लगती है. हर आदमी का वोकल ग्रेन होता है, वो एक अलग है, लेकिन ज़रा इस पे काम करें. और आप भी थोड़ा सा अपना टेम्पो थोड़ा सा तहम्मुल से आएँ. उस एक तरीके से ये आप जिस तरह पेंटिंग बनाते हैं ना, तो इस तरह जुमले 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 जोड़ के फिर पूरे कैनवस के ऊपर आपकी तकरीर निखर कर आती है. एकदम से शुरू हो जाती है तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं रहता. लेकिन मुत्तफ़िक़ा नतीजा जो है वो आपके सामने पहुंच चुका है. तीनों के लिए नेक ख्वाहिशात, अल्लाह आपको कामयाब करे. ओके जी, बेस्ट विशेस हैं तीनों जजेस की तरफ से. जी नादरीन, तस्सीह भी की जा रही है, इस्लाह भी की जा रही है और साथ साथ हौसला अफजाई भी, क्योंकि पहला कदम शर्त है और वो ये उठा चुके हैं. आगे इंशाअल्लाह अल्लाह इनको मजीद कामयाब करेगा. जो बातें आपको समझाई गई हैं उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर अंदाज से आप डिलीवर करेंगे. वो कंटेस्टेंट जिन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई किया है वो खुश नसीब हैं. तैयबा इरफान बेटा, बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इनके पेरेंट्स को भी, असातिज़ा को भी, मैं तीनों ही मुनसिफीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर. थैंक यू वेरी मच. और ये हकीकत है कि हमारे असलाफ ने वक्त की कदर की तो अपनी अपनी फील्ड्स में लीड करते हुए नजर आए. लेकिन बकौले इकबाल के आज अगर हम देखें आज के दौर में, तो हम वक्त की उस अंदाज से कदर नहीं करते जिस अंदाज से हमें कदर करनी चाहिए. थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो. ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे और आपके वर्सेटाइल मोस्ट टैलेंटेड होस्ट जनाब रईस अहमद, इल्म व उलमा के साथ. और जो स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, वी आर ग्रेटफुल to Celani Spices and we show our gratitude to Educate Publications, जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे फाइनलिस्ट के साथ जाएंगे. और सुहेल शम्स साहब का बहुत शुक्रिया, जिनकी तरफ से कैश प्राइजेस हमारे फाइनलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. और इसके साथ साथ वाइल्ड वेंचर पार्क की तरफ से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप फाइनलिस्ट को दी जाएगी. ब्रेक के बाद इंशाल्लाह रईस अहमद आपको ज्वाइन कर रहे हैं. अपने मेजबान सुमेर अहमद को दें इजाजत. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये